Dear students, method of variation of parameter 5th and 6th sum பார்க்கலாம். 5th sum, you see the right hand side is x sin x. Then 6th one, exponential sum. Okay, in the 5th sum x sin x problem, we have to use this formula, sin a cos a. Sin a cos a is sin 2a by 2. இந்த formula வந்து இந்த ஒரு சம்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம். Okay, problem பார்க்கலாம். Solve d square plus y 1 into y is equal to x sin x by using method of variation of parameter. As usual, first we have to find the auxiliary equation m square plus 1 equal to 0. Instead of d, m, then y right hand side இதெல்லாம் எழுத வேண்டாம், equal to 0, m square equal to plus 1 இங்கே வந்தா minus 1. Now take the square root on both side. Square root எடுக்கிறதுனால plus or minus, 1க்கு root எடுத்தா 1 தான், minusக்கு root எடுத்தா I. Complementary function is a cos, coefficient of I is 1, so 1x plus b sin 1x. f1 is equal to cos x, f2 is equal to sin x. இதுதான் f1, இது f2. f1 dash, f2 dash differentiate பண்ணுங்க. Differentiation of cos is minus sin x, differentiation of sin is plus cos x. Differentiate பண்ணிருங்க. Find Wronskian. Wronskian என்ன வரும்? f1 f2 f1 dash f2 dash equal to இந்த values எல்லாம் எடுத்து எழுதிக்கங்க. sin x minus sin x cos x. Determinant of both. Take and write all the values, then cross multiple, cos into cos, cos square, minus and minus plus, plus sin square is answer 1. W equal to 1. You see, x ஓட coefficient 1. அது இல்லாமல் இங்கே வந்து 1 square. அந்த வேல்யூ தான் இங்கே வரும். ஓகேவா, இது ப்ரீவியஸ் வீடியோலையே சொல்லியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் we have to find p and q. p formula minus integral f to x by w. q formula f1 x by w. இது negative, positive, f2 இங்கே f1 x by w. What is x? x என்ன right hand side value, x sin x. x sin x. This one is capital X. Take and substitute all the values in p and q formula. f2 is sin x. Then capital X is x sin x divided by w is 1. W value 1. So no need to write. Now capital P is equal to minus integral x sin into sin, sin square. What is sin square formula? Sin square is 1 minus cos 2x by 2. அந்த formula யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா, சைனுக்கு பதிலாக sin square. Sin square is 1 minus cos 2x by 2. இந்த formula இங்கே யூஸ் ஆகும். Now multiple this x inside, minus integral x, take 1 by 2 outside, 1 by 2 வெளியே எடுத்துருங்க, x. Next again x into dx, minus into minus plus integral x cos 2x into dx. இது எப்படி பிரிச்சு எழுதிக்கிறேன்னு பாருங்க, கேர்ஃபுல்லாக எழுதணும். இன்டகரல் x into 1 x, அவ்வளோதான், இந்த டேர்ம் முடிஞ்சது. 1 into x x, அவ்வளோதான். செகண்ட் டேர்ம் x into cos x cos 2x into dx. அப்போ இந்த டினாமினேட்டர் 2 என்னாச்சு, 2 வந்து வெளியே எடுத்துருங்க, 1 by 2. இங்கே ஒரு 1 by 2. 1 by 2 இஸ் காமன் ஃபார் போத். மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ், மைனஸ் இன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ப்ளஸ், மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ், நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ். இது கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து ஸ்ப்ளிட் அப் பண்ணிக்கோங்க. நவ் minus 1 by 2. எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணால் ஸ்கொயர் பை 2, அவ்வளோதான், இங்கே இன்டகிரேஷன் ஓவர். நெக்ஸ்ட்டு இங்கே 2 டேர்ம் இருக்குது, எக்ஸ் ஒன்று cos 2x ஒன்று. நவ் யூஸ் பெர்னவுலி. பெர்னவுலி யூஸ் பண்ணால் இந்த எக்ஸ் டேர்மை அப்படியே கீழே இறக்கிடணும், காஸை இன்டகிரேட் பண்ணி எழுதணும். இன்டகிரேஷன் ஆஃப் காஸ் வந்து sin 2x by 2. நெக்ஸ்ட் டேர்ம் மைனஸ். இப்போ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும், இது இன்டகிரேட் பண்ணணும். டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து 1, இன்டகிரேஷன் ஆஃப் சைன் வந்து மைனஸ் காஸ் 2x by 2. ஆல்ரெடி ஒரு 2 இருக்கிறதுனால 4.
அவ்வளோதான். இன்டகிரேஷன் ஓவர். இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம். மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 2 2s are 4 ப்ளஸ் இந்த 1/2 உள்ளே கொண்டு போனால் எக்ஸ் சைன் 2x by 4 ப்ளஸ் இது மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு cos 2x by 2 into 4 8. So this is p value. Next q value formula is integral f1 வந்து cos x, capital X வந்து x sin x divided by 1 போட வேண்டாம். Now integral x into sin x cos x இருந்தால் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இந்த ஃபார்முலா. sin x cos x இருந்தால் sin 2x by 2 into dx. Now again use Bernoulli problem யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த டேர்ம் அப்படியே இருக்கணும். 1/2 அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வெளியே எடுத்துருங்க. டேக் 1/2 அவுட் சைட். இன்டகிரேட் எக்ஸ் அப்படியே இருக்குங்க. sin 2x இன்டகிரேட் பண்ணால் மைனஸ் cos 2x by 2 மைனஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 1 மைனஸ் காஸை இன்டகிரேட் பண்ணால் sin 2x by ஆல்ரெடி ஒரு 2 இருக்கிறதுனால 4. now இந்த 1/2 உள்ள மல்டிபிள் பண்ணிடலாம். மல்டிபிள் பண்ணால் minus x cos 2x by 4 plus sin 2x by 8 வருது. அவ்வளோதான் q வேல்யூ. ஸோ ஃபைனலி பிஐ எடுத்து எழுதிருங்க. pf1 plus qf2. p வேல்யூ கூட f1 மல்டிபிள் பண்ணுங்கள். திஸ் இஸ் p வேல்யூ. இந்த p வேல்யூ கூட f1 f1 cos x மல்டிபிள் பண்ணால் என்ன வேல்யூ? இது கூட ஃபுல்லாக cos x மல்டிபிள் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு q கூட ஃபுல்லாக cos x sin x மல்டிபிள் பண்ணுங்கள். தென் ஃபைனலி ரைட் y is equal to cf plus pi. pi equal to p கூட cos xும் q கூட sin xும் மல்டிபிள் பண்ணிட்டேன். ஜஸ்ட் எடுத்து எழுதிருங்க, அவ்வளோதான். ஃபைனலி y is equal to காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் எழுதி ப்ளஸ் போட்டு இந்த பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல், இது வந்து பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல், இந்த வேல்யூ பெருசாக இருக்குது பரவாயில்ல, அந்த வேல்யூ ஃபுல்லாக எழுதிருங்க. தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட்டு இதுலேயே நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். இந்த 6th ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். 6th ரைட் ஹேண்ட் சைடு எக்ஸ்பொனென்ஷியல் வந்தா ஓகே, d ஸ்கொயர் மைனஸ் 4d. 6th one d ஸ்கொயர் மைனஸ் 4d ப்ளஸ் 4 into y is equal to e power 2x. As usual, auxiliary equation is m square minus 4m plus 4 equal to 0. ஸோ இது a minus b ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா கான்செப்டில் வருதான்னு பாருங்கள். இல்லைனாலும் நம்ம கேல்குலேட்டர் வச்சு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி வந்து ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணணும்னு. எதுக்கும் செக் பண்ணிக்கலாம். a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் b ஸ்கொயர் மைனஸ் 2ab. ஓகே, m இஸ் ஈக்குவல் டு m மைனஸ் 2 2 டைம்ஸ் இல்லையா? அப்போ m ஈக்குவல் டு மைனஸ் 2 ரெண்டுமே அங்கே வந்தால் ப்ளஸ் 2. ஸோ ரூட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ரூட்ஸ் வந்தால் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ax ப்ளஸ் b e பவர் 2xங்கிறது ஃபார்முலா. காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனுக்கு தனியாக வீடியோ இருக்குது, அதை பார்த்துருங்க. ax ப்ளஸ் b e பவர். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு Wronskian கண்டுபிடிக்கணும். Wronskian கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி f1 எழுதணும், f1 f2 எழுதணும். f1 வந்து ஏவோட கோஎஃபிஷியன்ட் தான் f. ஏவோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன? x இன்ட்டு e பவர் 2x. நெக்ஸ்ட் f2 ஈக்குவல் டு பியோட கோஎஃபிஷியன்ட் e பவர் 2x. எப்போவுமே ஏபியோட கோஎஃபிஷியன்ட் தான் f1 f2. இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 2 எக்ஸ் டேர்ம் இருக்கிறதுனால பெர்னௌலி யூவி மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும். இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் e பவர் 2x பண்ணால் e பவர் 2xே தான். எக்ஸு கூட 2 இருக்கிறதுனால 2 மல்டிப்ளிகேஷனில் வரும் டிஃப்ரென்ஷியேஷன். அதனால் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே யூவி மெத்தட் ஒன்றை வச்சுட்டு ஒன்றை பண்ணணும். எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கோங்க. e பவர் 2xை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 2e பவர் 2x ப்ளஸ் இப்போ e பவர் 2x அப்படியே வச்சுக்கோங்க. எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 1, அந்த 1 இங்கே போட வேண்டியதில்லை. நவ் w இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா f1 f2 f1 டேஷ் f2 டேஷ். இந்த வேல்யூஸ் எடுத்து இங்கே அப்ளை பண்ணுங்கள். இப்போ அப்ளை பண்ணிவிட்டேன். இப்போ கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணுங்கள். இது மல்டிபிள் பண்ணால் 2x எல்லாம் பேஸில் இருக்குது. e பவர் 2x e பவர் 2xை மல்டிபிள் பண்ணும்போது e பவர் 4x ஆயிரும். ஓகேங்களா? e பவர் 2x இன்ட்டு e பவர் 2xங்கும் போது e பவர் பேஸ் மல்டிபிள்னா ஆட் த பவர்ஸ். ஸோ e பவர் 4x ஆகிடும்.
மைனஸ் இந்த ரெண்டு இந்த வேல்யூ இந்த ரெண்டை மல்டிபிள் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு கூட செப்பரேட்டாக மல்டிபிள் பண்ணுங்கள். So we get this both are getting cancelled. So this is W value. W value is minus e power 4x. Next you have to write P value and Q. P is equal to formula minus integral f to x by W. Now minus integral, take and apply all the values. P formula, Q formula, f1 f2 double xw. f1 இது f2 value, capital X is right hand side e power 2x, then w is equal to minus e power 4x. இந்த எல்லா வேல்யூ எடுத்து இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா we get this one into dx. Now integrate it. Minus integral e power 2x e power 2x e power 4x by minus minus cancel, it become plus e power 4x into dx. Now e power 4x getting cancel, differentiation integration cancel, capital P is equal to x, then q பார்த்தீங்கன்னா into dx, integral x e power 2x e power 2x 4x ஆயிரும், 4x into dx getting cancel, minus வெளியே எடுத்துருங்க, x into dx வருது, integration of x is x square by 2. This one is q value. So finally particular integral equal to pf1 plus qf2 இல்லையா? Take and write x. What is f1? What is f2? f1 is x e power 2x. So already ஒரு x இருக்கனால x square ஆயிடுச்சு. q வந்து minus x square by 2 f2 e power 2x. So plus வேண்டாம், minus போட்டுக்கோங்க. This is pi. Finally y is equal to cf plus pi. cf pi எடுத்து எழுதிருங்க. So this is y value equal to cf value. இது pi particular integral. அவ்வளோதான். இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராப்ளம். அதாவது இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு tan cot இல்லாமல் cosecant எதுவும் இல்லாமல் we get the exponential term is given. எக்ஸ்பெனன்ஷியல் கொடுத்ததுனால நம்மளுக்கு Wronskian வந்து w is equal to நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த கோஎஃபிஷியண்ட்டை வச்சு எடுத்து எழுதுறது ஒரு ஷார்ட்கட். இங்கே ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ண முடியாது. கண்டிப்பாக நீங்கள் f1 f2 அதனுடைய டேஷ் போட்டு டிட்டர்மினன்ட் எடுத்து கிராஸ் மல்டிபிள் போட்டு தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.